I am going to explain the book back questions. Okay, already I explained the one words. Again, I am recall the one words. Okay, first one, burning of paper is a dash change. The burning of paper is a chemical change because again not come the paper. It is a irreversible. So it is a chemical change. Second one, burning of matchstick is an example for chemical reaction caused by dash. பேர்னிங் ஆஃப் மேட்ச்ஸ்டிக் நம்ம மேட்ச்ஸ்டிக் வந்து பேர்ன் ஆகும் பொழுது நம்ம வரக்கூடியது வந்து லைட். ஓகே, லைட்டு ஹீட்டு தென் both of them, but here giving the choice is a light, so answer is light. Then third one, dash undergoes rusting. டின், சோடியம், காப்பர் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து சால்ட்டு. ஓகேவா, பட் அயன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெட்டல் மட்டும்தான் நமக்கு ரஸ்டிங் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் அயன். Third one, the pigment responsible for browning of apple, that is a melanin. Okay, the pigment is a melanin. The brown pigment from the apple and fruits. This is called a melanin. Next, brine is a concentrated solution of dash. The brine is a sodium chloride. Brine is a sodium chloride. Answer is sodium chloride. Then sixth one, limestone contains. The limestone is a calcium carbonate. Okay, the limestone is a calcium carbonate. Okay, the next, which of the following factors induces electrolysis? Electrolysis induce பண்ணுறது எது? எலக்ட்ரிசிட்டி. எலக்ட்ரோலைசிஸ் மீன்ஸ் யூஸிங் த எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட். ஓகே, எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை ரியாக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் இன்டியூசஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. Eighth one, in Haber process of producing ammonia is dash is used as a catalyst. Haber processல அமோனியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பொழுது யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேட்டலிஸ்ட் வந்து அயன். ஓகே, the next one, dissolved gases like sulfur dioxide and nitrogen oxides in a rainwater causes dash acid rain. This is very very important. What is the meaning of acid rain? Means the combination of sulfur dioxide and nitrogen oxide. Sulfur dioxide or nitrogen oxide இந்த வாட்டரில் வந்து ரியாக்ட் ஆகி வர்றது தான் ஆசிட் ரெயின். ஓகே, ஆசிட் ரெயின் மீன்ஸ் sulfur dioxide then nitrogen oxides. Okay, next one, dash is are responsible for global warming. The main is carbon dioxide. Carbon dioxide தான் நமக்கு வந்து அதிகப்படியான பொல்யூட்டன்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது. So this is the answer, carbon dioxide. Next, fill in the blanks. First one, photosynthesis is a chemical reaction that take place in the presence of dash sunlight. Okay, the photosynthesis means plant prepare their food. The process in the presence of sunlight, air, water. So sunlight is very important. The next one, iron object undergo rusting when exposed. வாட்டரும் ஆக்சிஜனும் நமக்கு ரியாக்ட் ஆகி தான் நமக்கு ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன். தேர்ட் ஒன், அமோனியா. தேர்ட் ஒன், அமோனியா இஸ் அ பேசிக் மெட்டீரியல் டு மேனுஃபேக்சர் யூரியா. ஃபெர்டிலைசர்னாலே அதில் அமோனியா இருக்கும் அதிகமாக. ஓகே, அமோனியா மீன்ஸ் நைட்ரஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிடும், NH3. அப்போ யூரியாவுடைய பேசிக் மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னா அமோனியா. Then fourth one, electrolysis of brine solution gives a dash gases. So chlorine and hydrogen. Okay, chlorine and hydrogen gases form the brine solution. Okay, then fifth one, dash is a chemical substance which alters the speed of chemical reaction. Chemical reaction speed up பண்றது எதுன்னா catalyst. Okay, then sixth one, dash is the enzyme responsible for browning of vegetables and fruit. Thyrosinase. இந்த thyrosinase enzyme தான் என்ன பண்ணும், வெஜிடபிள்ஸ்லையும் ஃப்ரூட்லையும் கட் பண்ணும் போது ப்ரௌன் கலர் பிக்மெண்ட்டாக ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். First one, a chemical reaction is a temporary reaction. It's not physical, only temporary. Chemical is a permanent reaction. Second one, decomposition of lead nitrate is an example for chemical reaction caused by light. That is true. Okay, then decomposition of lead nitrate is an example for chemical reaction caused by light. Light வந்து நம்ம என்ன பண்ண, lead nitrate வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு flame ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது.
ஹீட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு லைட் ஃபார்ம் ஆகிறது, அதுதான் என்னது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் வரக்கூடியது. தேர்ட் ஒன், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ ஸ்லாக்கட் லைம் ஃப்ரம் குயிக் லைம் இஸ் எ எண்டோதர்மிக் ரியாக்ஷன், நாட் அ எண்டோதர்மிக், இட் இஸ் எ எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்லாக்கட் லைம், ஸ்லாக்கட் லைம் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணும் பொழுது குயிக் லைமை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, குயிக் லைமை வந்து ஹீட்டோடு நம்ம இது பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸோதர்மிக் தான் வரும், நாட் அ எண்டோதர்மிக். எக்ஸோனா என்ன பண்ணால் ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் ஃபால்ஸ். த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் எக்ஸோதர்மிக். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன், CFC இஸ் அ பொல்யூட்டன்ட், chlorofluorocarbon. The CFC means chlorofluorocarbon. It is released from the fridge. ஃப்ரிட்ஜில் தான் அதிகமாக நமக்கு CFC வந்து ரிலீஸ் ஆகும். This is one of the pollutant. Okay, so true. Then fifth one, light energy may come out due to chemical reaction. Some chemical reactionல light energy நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, இந்த லைட்டு, ப்ரெஷர், சவுண்டு, ஹீட் இது எல்லாமே என்னது, இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த எஃபெக்ட். இது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வரக்கூடிய நமக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ராடக்ட் தான். நெக்ஸ்ட், மேட்ச் த ஃபாலோவிங். ரஸ்டிங், அயன். ஆல்ரெடி இந்த ரஸ்ட் வந்து அயனில் தான் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும். தென் எலக்ட்ரோலைசிஸ், பிரைன் சொல்யூஷன். தேர்டு ஒன், தெர்மோலைசிஸ், டீகம்போஷன் ஆஃப் லைம்ஸ்டோன். லைம்ஸ்டோன் வந்து டீகம்போஷன் ஆகிறது. தென் ஃபோர்த் ஒன், ஃபுட்டு, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், கேட்டலிசிஸ், ஹேபர் ப்ராசஸ். ஹேபர் ப்ராசஸில் அயனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அமோனியாவை ஃபார்ம் பண்ணுறோம், மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். தென் செகண்ட் பி, ஸ்பாயிலேஜ். ஃபுட்டு மட்டும்தான் ஸ்பாயிலேஜ் ஆகும். ஓசோன், இட் இஸ் த ஆக்சிஜன், O3. ஓகே, டார்னிஷிங், chemical reaction form ஆகும். ஷைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, லாஸ் த ஷைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி. திஸ் இஸ் அ டார்னிஷிங் ஷீட். ஃபோர்த் ஒன், ஈஸ்ட், பயோகேட்டலிஸ்ட். என்ன பண்ணோம், சீக்கிரமே வந்து மாவெல்லாம் புளிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கையை வச்சு தான் மாவெல்லாம் கரைப்பாங்க. கையை வச்சு ஏன் கரைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம கையில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியா என்ன பண்ணோம்னா அந்த மாவை வந்து புளிக்க வச்சிடும். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட். அதே மாதிரி தான் ஈஸ்ட். ஓகே, கால்சியம் ஆக்சைடு, டீகம்போசிஷன். Okay, then 2 mark already I am explained. The only one question, 5 and 6 only not explained. What is pollution? What is pollution? The answer is here, mark ma, an unwanted. Okay, an unwanted change in a physical, chemical and biological properties of the environment. This is termed as pollution. 5th Roman 5th question. ஓகே, ஃபிசிக்கல், கெமிக்கல், பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நான் வந்து ஏதாவது சம் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அ பொல்யூஷன். ஓகே, தென் செகண்ட் கொஸ்டின், 6th கொஸ்டின், வாட் இஸ் அ டார்னிஷிங்? ஓகே, திஸ் ஃபுல்லி ஹாவ் டு ரைட், திஸ் ஃபுல்லி, this one fully. 5th Roman 6th question. Shiny metal surfaces and other articles lost their shining appearance due to the chemical reaction on the surface. For example, silver articles become a black when exposed to atmospheric air. First நீங்கள் definition வந்து எழுதிடணும். Okay, example வந்து you have to write any one. For example, silver articles become a black when exposed to atmospheric air. இது வரைக்கும் கூட எழுதிக்கலாம். ஓகே, பட் 2 mark கொஷினை நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதணும். இதே கொஷின் வந்து உங்களுக்கு 5 markல வருது, அதை நான் எப்படி எழுதணுன்றதை சொல்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 6th Roman first question. Explain the environmental effect of chemical reactions. Then second question, explain how food items are spoiled by chemical reaction. Then third one, explain any 3 conditions that required for a chemical reaction to take place. Give an example. Okay, now I am explain the first question. Okay, explain the environmental effect of chemical reaction. This question you have to write. First you have to write the there are 3 type of environmental effects. Okay, so first you write the heading. என்ன பண்ணணும், ஹெட்டிங் எழுதணும். என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட்ஸ்னு போட்டு ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பொல்யூஷன், தென் செகண்ட் டாபிக் ரஸ்டிங், தென் தேர்ட் டாபிக் டார்னிஷிங் ஆஃப் மெட்டல் ஆர்டிகல்ஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இது 3 ஹெட்டிங்கையும் எழுதிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்கையும் என்ன பண்ண போகிறீங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன்.
ஃபஸ்ட்டு பொல்யூஷனுக்கு நம்ம 2 மார்க்கில் படிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதை மட்டும் எழுதினா போதும். எழுதிட்டு தென் டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு ரஸ்டிங். இந்த ரஸ்டிங்னு ஹெட்டிங் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. ரஸ்டிங்னு ஹெட்டிங் மட்டும் போட்டுட்டு என்ன எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் இருக்குது பாருங்கள், பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பரில் வந்துடுங்க. ரஸ்டிங்னு ஹெட்டிங் மட்டும் எழுதிட்டு திஸ் இஸ் டெஃபினேஷன். ரஸ்டிங் இஸ் a chemical reaction in which iron object form hydrated ferric oxide in the presence of oxygen and water. இதுதான் ரஸ்டிங்குள்ள டெஃபினேஷன். ஓகே, ரஸ்டிங்குள்ள டெஃபினேஷன். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ஒன் tarnishing. திஸ் ஃபுல்லாக எழுதினாலும் ஓகே, இல்லை மேம் நான் 2 மார்க்கில் படித்ததை மட்டும் எழுதினாலும் ஓகே தான். 2 மார்க் படித்தவரை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதோட வேணாம். ஓகேவா, உங்களுக்கு புக்கில் நான் நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன், இது ஃபுல்லாகவே அனுப்பிச்சிருக்கேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நவ் யூ ஹேவ் டு ரைட் த பொல்யூஷன், ரஸ்டிங், tarnishing ஆஃப் மெட்டல் ஆர்டிகல்ஸ். என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட்னு போடுறீங்க, 3 எஃபெக்ட் இருக்குது. தென் பொல்யூஷனுக்கு 2 மார்க்கில் படிச்சிருக்க டெஃபினேஷன். இந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன்: ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், லேண்ட் பொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட்டு ரஸ்டிங்னு ஹெட்டிங் போடுறீங்க, இந்த பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பரில் உள்ள டெஃபினேஷன் எழுதுகிறோம். தென் நெக்ஸ்ட்டு tarnishing ஆஃப் மெட்டல் ஆர்டிகல்ஸ், அதில் நம்ம 2 மார்க்கில் படித்தது அப்படி எழுதுகிறோம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, then second question, already I am explained the food items. Okay, the full-ஆவே அது எழுதணும். Then third question. Okay, the third question, explain any 3 condition that required for a chemical reaction. The 3 factors மட்டும் தான் கேட்குறாங்க. நமக்கு 6 factors இருக்குது. ஸோ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் எனி 3 கண்டிஷன் தட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டு டேக் பிளேஸ் கிவன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நமக்கு 3 கண்டிஷன் இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம 2 மார்க் கொஷினில் என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, லைட் படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா, லைட் கொஷின் 2 மார்க்கில் வந்திருக்கு. தென் எலக்ட்ரிசிட்டி 2 மார்க்கில் வந்திருக்கு. உங்களுக்கு 2 மார்க் கொஸ்டின் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். எலக்ட்ரிசிட்டி படிச்சிருக்கோம் 2 மார்க்கில். தென் லைட்டு, தென் கேட்டலிஸ்ட். ஓகேவா, இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸையும் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸையும் எழுதிக்கணும். எலக்ட்ரிசிட்டி, லைட் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு எழுதிட்டு தென் 2 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, 2 மார்க்கில் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு அந்த ஸ்டார்ட் வித் ஏ கான்சன்ட்ரேட்டர்னு ஆரம்பிச்சிருப்போம். உங்களுடைய ரெஃபர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய புக்கில். இதிலேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும். ஓகே, ஹெட்டிங் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி, தென் ஹேவ் டு ரைட் திஸ் பேராகிராஃப். ஓகே, த நெக்ஸ்ட்டு லைட்டு. ஓகேவா, லைட்டில் திஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த 2 மார்க் கொஸ்டின். த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் லைட்னு ஹெட்டிங் போட்டு இது மட்டும் எழுத போகிறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு கேட்டலிஸ்ட்லேயும் 2 மார்க் கொஷின். ஸ்பீட் ஆஃப் இதிலேருந்து இது வரைக்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இதுதான் உங்களுக்கு தேர்டு டீட்டெயில். இப்போ நீங்கள் 2 மார்க்கை தரவு பண்ணிட்டாலே அட்டன் பண்ணிடலாம். 2 5 மார்க் கொஷின் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக. நான் திரும்பி இதை உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே ஃபோட்டோ எடுத்து மார்க் பண்ணி உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நான் சென்ட் பண்ணுறேன். அதை பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, இல்லை மேம் நான் அதர் 3 ஃபேக்டர்ஸை படிச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா 3 ஃபேக்டர்ஸை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். இது நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்ததுனால சொல்கிறேன். 2 மார்க்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், மேக் அ 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஓகே டியர்ஸ், தட்ஸ் ஆல் மா. This lesson is over today. Unit 10, the fully finished book back and book inside everything fully finished ma. The next week and all new lesson. Okay dears, thank you.